وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلا بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرض بغير نفس كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاختص ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق واغتنم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى واليسع كفر داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبويين عليهم الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا هم ولا أقل الشرب ولا نوم له تفصيل هاشم وجبريل ميكال إسرافيل إسرائيل قرناكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان ابتدى 4 من كتب توراة موسى بالهدى تنزيل وزبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول حق التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به خاتمة في ذكر باقي الواجب بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب وطهير بذل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية
وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما سبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى تحت النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ووردة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانهصار وافترى عليه 5 بعد 50 ثارت وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق فأغلاه وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نصيب تلك أعمال مرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعاد الجمال تاريخها لحي غر الجمال سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعين كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قتل الأقطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رب الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المعجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام العلماء والأولياء والصالحين وجميع مشايخنا أجمعين وصلى روحي على هدي الله النبي صلى الله عليه وسلم فكر قدر محمد بن علي العلوي وإلى روح قطب العلماء محمد بن محمد الغزالي وقرأ حضر الأنبياء سيدنا بسمة وشاكر وقدر الجلال والشيخ محمد بن عبد الكريم صلى الله عليه وسلم ومولانا الشيخ محمد أصل بن عبد الله البدري والشيخ محمد رسول الله بن عبد الحق اسماعيل البدري والشيخ محمد شاوري عبد الباقي البدري والشيخ محمد زين بن عبد الغني صلى الله عليه وسلم والشيخ أشعري بن حجي محمد حجي سليمان وجميع سنادنا إلى شيخنا أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجة الشيخ الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى آل بيت من بركاتهم وأسرار مدوار قلوب نفعتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال متابعة النبي الظاهر والباطن في عافية وسلامة في الدنيا والآخرة وحسن خاتمة عند الموت على الدنيا ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Kita pikir, anulah tauhid yang putih lah. Ada bukunya lah. Ada lah. Nih, ambilkan itu anak. Asma. Tiada buku belum beli. Yang putih yang ada adalah. Siapa ada di sini? Ada. Sana bang anda bisa lah. Nah, itu jurung itu berdua aja. Itu berdua tuh. Karena bila kata dia biasa pulang lah. Terus habis ini. Yalah. Halamannya harusnya halaman 11. Ya, 11 lah. Ini putih pulang. Ini warnanya biru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Halaman 11. Al-Jaizu maka 3. Nah, semalam ilmu tauhid itu ilmu tentang membicarakan tentang ketuhanan. Jadi kita di dunia ini beribadah awan Tuhan itu tahu siapa yang kita sembah itu Allah. Lalu orang rajin dalam ibadah itu macam-macam tingkatannya, ada yang luar biasa keibadahannya tuh dibarengkan dengan kecintaan yang luar biasa awan Tuhan. Salah satu diantaranya adalah kuncinya karena ia mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, kita hendak mengenal Allah dengan cara mempelajari ilmu tauhid. Yalah. Kemudian semalam
Al jaizu. Nah, apa arti jaiz? Soalnya wajib sebelum belajar ilmu tauhid itu mengetahui makna wajib, makna mustahil, makna jaiz menurut akal. Karena sekali lagi agama Islam itu dibina dengan akal yang sehat, ya. Semuanya itu masuk di akal. Nah, jaiz itu apa? Semalam secara akal, nah, lain jaiz secara fikih. Kalau jaiz itu artinya boleh, boleh kerjakan, boleh ditinggalkan, itu jaiz sebenarnya. Tapi jaiz dalam makna akal yaitu tiga jaiz dan bermula arti jaiz yakni yang harus artinya. Yaitu barang yang dibenarkan oleh akal akan adanya dan tiadanya. Ada yang belum lah? Ada yang belum lah? Oh, berarti kayaknya orang lah habis diet. Pas nanya lah. Nah, jadi jaiz itu artinya secara akal lah, secara fikih sesuatu yang dibenarkan adanya atau kadanya oleh akal. Bila ada jadi akal oke, bila kada oke juga. Nah, atau sesuatu di antara dua pilihan. Misalnya seperti bergerak oleh jirim soalnya benda lah. Benda itu bisa bergerak atau berdiam atas jalan bergantian. Nah, jadi arti boleh itu bisa ada, bisa ada, dan akal membujurkan. Contoh gerak dan diam. Benda nih, kita nih kan benda hidup ini antara dua, pun kada bergerak atau berdiam. Sekarang Anda berdiam-diam pernya. Berarti adalah bergerak lah. Ada. Ketika Anda bergerak, maka Anda kada berdiam. Ya, mereka. Misalnya tadi berpandir, bila ada berpandir lawannya apa? Berdiam berarti. Nah, jadi diboleh-bolehkan oleh akal. Ingat tuh jar berpandir, berarti nggak ada berdiam. Ingat tuh berdiam ya, berarti ada pandir. Kalau mau berdiam dan berpandir, kada aja itulah. Itu karapot enggak. Jadi boleh itu pilihan antara dua. Benda itu bisa bergerak atau bila ada bergerak berdiam tentunya. Itu ngarannya artinya boleh artinya. Atau memilih antara dua macam. Coba tengok, coba perhatikan ya. Dan pikirkan, tentu bagi yang sempurna akal membenarkan akan bergerak oleh jirim benda atau berdiam. Nah, jadi benda tuh mungkin memadahkan nih sekarang HP ini bergerak berdiam lah. Berdiam, berarti kada bergerak tergugur palingnya. Berarti ya ketika tergugur tuh maknanya bergerak kada berdi. Nah, itu sah-sah saja itu. Misal lagi seperti harus Allah Ta'ala itu memberi rezeki kepada si Zaid 1 pon. 1 pon tuh mungkin orang lagi bahari lah. Pon tuh duit apa? Pon tuh duit apa? Duit nama kan duit orang Inggris atau orang Belanda ya lah. Allah itu boleh memberi rezeki kepada si Zaid 1 pon atau kada memberi. Ya Allah lah. Bila kita diberi duit berarti Allah sekarang baik awan kita. Mungkin diberi duit bang, terserah Tuhan yang Allah memberi ya kadakah itu ngarannya harus bagi Tuhan. Dan terbagi pula itu jaiz kepada dua bagian. Nah, jaiz itu artinya tadi hendak bergerak hendak berdiam lah. Allah itu memberi kita duit ya kadakah salah sedihnya itu. Pertama jaiz daruri itu artinya mudah seperti harus bagi gerak itu jirim, gerak itu benda atau berdiam karena nyata dipandang dan mudah lah mudah. Kedua jaiz nazari ngarannya. Nazari itu artinya berpikir otaknya. Nah seperti misalnya harus bagi Allah kada wajib adalah terserah Tuhan lah. Harus Allah itu mengazab akan orang yang berbuat taat. Nah ini secara akal menyalahi adalah Allah menyiksa orang yang baik dan memberi pahala orang yang bermaksiat orang jahat. Dikira mun akal kita menerima yang itulah. Adalah orang yang baik diberi duit, orang yang baik ditampilin, orang yang jahat diberi duit. Bagi Allah itu sah-sah saja. Nah, mana apa itu jahatnya Tuhan tujar. Adakah itulah. Nah, kenapa jadi gitu? Itu artinya sifatnya boleh-boleh saja bagi Tuhan. Membujuk tuh kayaknya bang lah.
Bila orang berbuat baik diberi pahala, bila orang bermaksiat diberi dosa. Itu biasa baik bagi kita, tapi bagi Allah bang terserah Tuhan. Nah, sebaliknya terserah Tuhan. Kenapa ya? Karena di dunia ini apapun adalah ampun tuh suka-suka Tuhan. Nah misalnya kan lah bapaknya ada bisa duit lah banyak benar, bapak beri duit ikam ada kasar bapak ya, kalau ikam ini parahnya mang baik benar dia bapak beri duit, sedangkan saya ini macal bapak beri duit udah budak itu pak aja yang itu kalau baik ya saya bapak ya pak itu duit siapa ya, duit saya. Nah sama Tuhan itu juga. Kenapa jadi kayak itu? Ampun Tuhan. Cuma lah ini cuma dalam Al-Quran Allah berjanji inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat atau parakan awan orang-orang yang baik. Allah tuh berjanji bila ia berbuat baik ku beri pahala, bila berbuat maksiat maka akan disiksa. Itu janji Allah. Nah Allah kadang mungkin menyalahi janjinya. Jadi kalau saya takutan cuma misalnya secara tauhid lah, Tuhan anak menyiksa orang baik bolehlah, boleh. Atau misalnya memberi pahala orang yang bermaksiat bolehlah, boleh secara akal. Tapi Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bila orang baik diberi pahala, bila orang yang jahat diberi dosa. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Cuma secara akal terserah Tuhan. Nah, kayak apakah Tuhan terserah Tuhan? Itu ngarannya jais di hadapan Tuhan ngarannya. Sama kayak bapak tadi, bapak bisi rumah misalnya, orang anak masukkan ke rumah, bapak kunci, maka itu aja mana belajar, tasal bapak, jadi bapak rumah bapak, atau palingnya buka bapak luas masukkan orang, tasarah aja. Itu ngarannya ampun bapak bangsa, ampun Tuhan juga kayak itu. Nah itu ngarannya jais. Jadi ada 3 macam lah belajar tauhid nih. Pertama dulu wajib, arti wajib itu semalam sesuatu akal tuh kadang membujurkan bila kadeda. Misalnya semalam benda itu gravitasinya kemana ya, ke bawah. Bila ada nang maambang ke atas itu akal kadang nerima, wajib inya itu tak ke bawah iyalah. Nah mustahil bang, mustahil itu sesuatu nang kadang menerima akal akan adanya. Bila ada itu ada mungkin iyalah, ada mungkin. Contohnya semalam apa ya, contohnya semalam apa, benda itu terbangnya ke atas padahal gravitasinya ke bawah ya lah. Atau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 1 juta, ada menerima padahal 1 tambah 1 wajibnya berapa? 2, ini 1000. Nah itu mustahil gitu. Ada jais ini boleh pilih anak bergerak kah, benda itu bisa bergerak bisa berdiam. Nah maka itu haruslah. Ini kita lawasian sedikit minggu kayaknya atau bahaya lah. Hari raya berapa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu tuh berapa liburakan dulu? Ale. Imbah tuh pulang kayaknya Sabtu namanya tuh ulangan karena ini banyak pelajar diparayakan sekali pulang. Berarti minggu kayaknya tuh 2 kali parai kita. Berarti tak setengah bulan liburannya dulu. Nah, tapi kami mau litan tetap ya malam Sabtu tuh tetap ya. Anu banglah bapak tuh lelakian aja bang. Bapak petakan Tuhan, karena suatu ketika kan mungkin bibirnya ada juga karena kita bila sudah memenuhi syarat harus lah. Nah itu makna nang apa jais tadi, karena itu berkehendak kepada pikir dan dalil dan menilik kepada Esa Allah Ta'ala, dan bahwasanya segala perbuatan itu makhluk Allah, ciptaan Allah, yang adalah Allah itu memperbuat apa yang ia kehendaki. Jadi misalnya tadilah tabalik kisah nih, orang berbuat baik diberi dosa, orang berbuat maksiat diberi pahala, kan itu terbalik ya boleh. Tapi karena samuan itu ampun Tuhan sebenarnya atas salah Tuhan naik. Andai kata kayak itu secara akal, tapi Allah sudah berjanji bila orang berbuat baik dapat pahala, bila orang berbuat maksiat mendapat dosa. Apa di belakang? Di belakang. Nah, bentarlah nenek. Jadi pian nenek majelis ada, sekolahan ada, tempat bermain lain. Kan bentar karena pian biasa
di sekolahan beparjina bila hari Jumat tuh kan lama mencari sosok pene kira lain pandir aja bilang berpandir ada bisa membaca tapi lain akan majlis sebentar biarlah bila berpandir tuh kan dapat barakah majelis kenapa ya karena tanda-tanda majlis yang barakah itu di situ diliputi oleh malaikat. Tanda-tanda malaikat hadir itu orang di situ sebatas khusyuk. Berarti ketika yang kada khusyuk bagian situ ada malaikatnya. Nang berdiam-diam itu berarti ada malaikat di higanya apa ya? Memberikan rahmat atau memberikan kasih sayang. Jadi ketika yang berpandiran itu ada rahmatnya nih. Nah, jadi belajar intaranya di majelis lain. Kan oh di sekolahan itu sudahnya ada bangku bermeja sebentar. Yalah. Orang bermeja bangku itu tuh kalau dalam ilmu apa ya? Ilmu nang itu apa ngarannya jurang bid'ah. Kalau bid'ah lah tidak ada di zaman Rasulullah orang bangku bermeja itu. Tapi karena kita zaman kolonial Belanda nangka itu lalu empat nangka itu. Jadi ketika di sekolah tuh duduknya tuh ada berpahala. Kenapa ya? Karena bangku bermeja. Nah, lalu bila bang orang ala Rasulullah itu ya majelis taklim ngarannya kayak kita nih ngarannya majelis taklim kada mengurangi nang masalah nang ini. Nah, lalu diharapkan tapi ya nang waktu itu bila dimainkan akhlak dan adabnya. Karena biar kayak sekolahan naik pulang sia-sia dia kasih paling setengah jam apalagi bawa HP sambil main HP itu sayangnya bener iyalah misalnya orang rame membaca akidah om surah nah apa tuh dipandirakan aneh benar ya iblis tuh atau jemaat menggoda kita tuh nah paham tuh sudah habis belajaran ada lagi pandiran aneh benar ada pemandiran dipandirakan nah, jadi sambil belajar pintarlah walaupun pian kakan-kakan masih bila pian kau mempraktikkan langkah itu pian karena di hadapan kurang di masyarakat bagus gitu. Nah, itu ngarannya adabul majlis. Lanjut, yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa misla dzalika fi haqqi rusul alaihi salatu wassalam ar-rusuli alaihi salatu wassalam dan wajib wajibnya artinya lah ini secara agama wajib bila dijauhi berpahala bila ditinggalkan berdosa wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak pada hukum fikih bahwa mengenal ia akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan barang yang mustahil dan barang yang harus dan demikian juga wajib atas mukallaf bahwa mengenal halaman 13 akan barang yang wajib bagi zat segala rasul dan barang yang mustahil dan barang yang harus atas segala mereka itu alaihi salatu wassalam. Apa arti wajib tadi? Wajib mengenal nang mustahil nang wajib 20, nang mustahil 20, nang wajib 1, betul pulang nang bagi rasul nang wajib 4, nang mustahil 4, nang jaiz bagi rasul 1. Samanya 50 lah. Nah, wajib arti wajib itu apa di sini yakni kata yajibu tadi. Barang yang diberi pahala bila menggawi seperti mengenal dan disiksa bila tiada memperbuat akan dia seperti dia mengenal. Jadi sebelum Anda akil balik, sebelum apa ya balik wajib belajar ilmu tauhid. Ini belum apa ya belum balik. Di sekolah tuh rasanya adalah belajar ada leh tapi begayaan orangnya ada paham ujung-ujungnya. Di sekolahan rajin tuh pak, mah berpandir apakah guru mana guru bener. Nah, lalu ikan tuh kada mendapatkan barakahnya, iyalah. Orang bila datang ke majelis, iyalah ikuti aturan majelis. Jangan kayak di rumah, sama kayak di rumah. Apa bedanya majelis sama rumah awan sekolahan? Padahal sekolahan tuh diharapkan apa ya mendengarkan pengguruan. Nah, ada nih kada, nah apa tuh ada yang penirakan. Nah, itu sifat-sifat keanakan tuh dibuang lah. Dibuang aja lagi jangan itu supaya pian tuh karena sama beranjak lenal beranjak dewasa beranjak apa ya akhlaknya itu baik. Nah arti wajib tadi berarti wajib yang karena mengenal apalagi hafal wujud kidam bakal hafal masya Allah luar biasa. Cuma sekedar wajib tadi sekedar hafal aja kah ada biar kada hafal tapi ingat tapi paham nang dia itu paham kenapa yuk karena piannya orang Islam harus tahu dengan apa ya Tuhan seorang kayak apa ini kada karena kayak apa Allah tuh pertahuan apa Allah tuh Tuhan gue jangan pakai itu aja
Nah, lalu keislaman kita kurang. Nah, arti wajib di sini bila memahami dapat pahala. Bila kada paham, bila kada pinandu, kada tahu berarti berdosa tuh. Nah, bila pian akil balik. Kalau balik lah. Balik semalam apa ya? Tanda balik itu ada 3. Pertama, ulangnya haid, berarti balik sudah. Apalagi semalam, bila lakian keluar mani. Nang ketiga apa tanda balik? Keluar mani kada, haid kada, maka umurnya 15 tahun semalam. Nah, bila sudah nangka itu wajib belajar ilmu tauhid. Kenapa yuk? Karena seorang orang Islam, Bang. Masa orang Islam pada tahu awan Tuhan seorang? Tahu di kisah aja. Nah, Islamnya namanya Islam KTP. Yalah. Lalu kecintaan awan Tuhan tuh kurang. Iyalah, sebenarnya gawian apa? HP jadi tangan terus. Nah, padahal seminggu aja minta apa ya? Belajar ilmu agama. Di sekolahan sudah ada perhatian sudah. Di sini pulang ada perhatian, sayangnya benar. Dan makna pada syarat yaitu wajib mengenal akan dia ialah barang yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan dengan akal. Jadi makna wajib sini wajib secara fikih, artinya pian wajib mengetahui nang wajib bagi Allah, wajib mengetahui nang mustahil bagi Allah, wajib mengetahui nang jais bagi Allah, wajib mengetahui nang wajib bagi Rasul. Nah, sifat Rasul itu soalnya seulang satu belajar. Rasul itu wajib bersifat apa ya? 4 ingat lagi kira lah. Wajib Rasul itu benar. Betul apa pulang wajib? Apa? Wajib benar, amanah. Wajib Rasul itu mah. Bila ada amanah lain Rasul. Betul pulang wajib Rasul itu menyampaikan tablik, siddiq, tablik, amanah. Sehingga apa nggak? Pintar. Bila kada pintar, kalau saya jadi nama, jadi apa ya? Jadi guru. Kalau saya jadi apa? Jadi Rasul. Jadi apa tuh wajib dah Rasul Pak? Mana orangnya bujur, mana orangnya apa gitu deh? Bujur apa gitu deh? Amanah, menyampaikan, betul pulang tablik, betul pintar pulang. Nah, itu ngarannya sifat nang wajib bagi Rasul gitu. Jadi bila kita kayak itu ada sudah bisi keimanan yang benar, yalah. Dan makna mukallaf ya tadi, wajib bagi mukallaf, yalah. Mukallaf itu apa? Yaitu yang diberati pada laki-laki dan perempuan akan segala perintah-perintah dan cegahan-cegahan Allah Ta'ala, yaitu balik, berakal dan sampai umur. Jadi arti mukallaf itu artinya bakal. Nah, bila orang kayak pian ini bakal seperti apa? Adalah orang yang kata bakal lah, artinya apa aja? Orangnya idiot, soalnya idiot lah. Aku kenal tapi orangnya kayak anak-anak. Ya, dipadahi kada pasien, nah, itu artinya idiot kan. Orangnya kenal awak, tapi kada dipadahi kada pasien, nah itu idiot. Akalnya tuh idiot orangnya lah. Tapi kayak pian ini idiot kan? Ada. Orangnya pintar seperti itu, nah bakal seperti itu. Sampai umur kada orangnya, sampai umur, sampai belum. Berarti piannya belum balik karena belum kalap, tapi sudah disuruh belajar tentang ilmu tauhid ya. Nah, belum kalau firmannya lah hadisnya lah. Dan hakikat mengenal yaitu jazam muwafiq lil haqqi an dalilil. Ini kita kan disuruh mengenal atau ya'rifu, artinya tuh nang Allah itu misalnya maha kuasa. Nah, wajib mengenal tuh Allah maha kuasa. Kuasa kayak apa gerang Tuhan tuh? Itu ngarannya hakikat mengenal. Apa arti mengenal? Kan tadi wajib kita tuh mengetahui atau mengenal sifat-sifat Tuhan. Nang 20 wajib kenal. Arti kenal itu kayak apa gerang? Hakikat kenal itu apa? Nah, wajib kita kenal nang wajib. Wajib kita kenal nang mustahil, wajib kita kenal nang jais. Kayak apa gerang hakikat pinandu itu kayak apa? Pinandu awan Tuhan itu kayak apa? Yaitu al-jazmul muwafiqul haqqi an dalilil.
I'tikad yang jazam itu artinya lah mantap 100%. Keyakinan yang 100% yakni putus. Nah, putus tadinya keyakinan 100%, ada diragu sedikit pun. Yang muafakah itu artinya sesuai yang bujur. Orangnya yakin 100%, sesuai dengan bujur, lagi terbit daripada dalil. Jadi keyakinan kita awan Tuhan itu sesuai dengan ilmu Tuhan. Itu kalau ada dalilnya. Nah, yang misalnya kan lah, yakinlah langit itu di atas kita lah. Yakin gak ada? Langit itu di atas kita, bujur gak ada? Yakin aja lah. Nangan apa ngarian? Jangan insyaallah gitu. Langit itu di atas kita, yakin lah. Yakin kan itu lah. Bila ada yakin berarti di nangan perlu dipertanyakan akalnya. Yakin lah. Berarti yakin kita tuh 100% yakin langit di atas. Kenapa jadi madakan langit di atas kita? Kenapa ya alasannya? Apa? Kan sudah sesuai langit di atas kita, dasar bujur aja. Langit di atas kita, keyakinan kita sudah bujur. Betul pulang kita lihat dasar di atas. Alasannya apa? Alasannya kira-kira apa jadi madakan di atas? Kita bagiannya di bawah apa? Yang langit alasannya itu diantaranya. Jadi bila ada keyakinan kita tuh jangan cuma yakin aja, tapi kadang apa ya? Ada kenyataan dan ada dalil. Yang kayaknya pulang. Nah, yakinlah, apa namanya? Ka'bah tuh di Makkah. Yakinlah, belum lah. Apa jadi yakin? Alasannya apa jadi yakin? Karena apa aja? Dasar di situ aja. Itu berarti sesuai dengan sebenarnya bisa di Makkah ya kalau dalilnya tadi. Nah, dalilnya itu apa ya? Karena pian apa ya? Kenapa mungkin karena 1-2 tahun mulai naik surga lah ya. Apa tah? Tulah ke Makkah sekalinya. Betul mencapai Ka'bah. Lalu alasannya tadi yakin. Dasar bujur sekalinya namanya di mana? Di Makkah. Ya Allah. Alasannya kenapa tadi? Alasannya jadi madakan di Ka'bah. Titik koordinatnya di situ dan aku langsung menjepai aja nguna. Kemudian masuk lama apa haji kan sudah ya Allah. Buat piannya mulai saya kami ada aja. Itu ngarannya keyakinan yang 100% sesuai dengan kenyataan yang ada dan ada apa ya alasannya. Yalah. Alasannya pulang. Syuting ini misalnya. Di sana ada melihat burung kebakaran. Yakin lah itulah, misalnya ada api di sana situ lah, nyala bener. Api aja. Ikem jadi wali madakan itu api, alasannya apa dulu? Ada bayangan namanya apa nih? Ikem melihat dengan mata kepala sendiri asapnya ada misalnya di sana situ. Api saja. Ada tandanya asap. Dicari di sana saja ada api aja. Jadi itu karena keyakinan memang ada alasan yang tertentu jadi madakan itu yakin. Sama jawaban Tuhan tuh lah. Jadi madakan Tuhan tuh ada. Kenapa jadi madakan Tuhan jadi ada alasannya. Tapi ya semalam alasannya jadi madakan Tuhan ada tuh karena alam dunia memang berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah pasti ada nama ubah. Ada nama ubah. Nah ada Tuhan ngarannya beda empat aja. Nama ubah tuh kita apa aja, tapi ternyata kita mati sekalinya pulang, yalah mati sekalinya, imbah mati siapa kira-kira nama ubah alamnya pulang kita lah, berarti ada tuh nama mati akan siapa, gitu. Jadi pintarnya lah, berarti karena ini masukkan pak tasawuf pulang ya, ini bibirnya belum ada lah pak tasawuf, insyaallah baraya barengan. Jadi pian tuh apa sebenarnya yang harus dilaksanakan ketika orang belajar. Karena pian tak bawa kebiasaan di sekolahan. Di sekolahan guru berpandir juga. Orang menjelaskan juga. Jadi harus belajar. Ada kitab katanya Bahayatul Mardiyah karena mungkin bisa itu karena Baharaya enak. Baharaya kan tadi haraya sakale. Betul bang? Mbak ujian. Insyaallah kitab Bahayatul Mardiyah masukkan. Kalau yuk
Karena sementara ini kita nih banyak kekurangan masalah akhlak. Orangnya pintar-pintar sebenarnya, matematika 100, bahasa Inggris 100, IPA 100, akidah 100, akhlak 20. Jadi Pak ulun jeung akidah akhlak dapat 100, menjawabnya tapi kelakuannya 20 masih. Berbalik, ada pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan seorang murid ketika guru mengajarkan A diam, B berbicara, C tertawa, diam aja. Tapi pandai seharusnya ulangnya kan. Berarti namanya ilmunya oke, tapi akhlaknya belum oke lagi. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi pian bukan cuma tinggi ilmu tapi tinggi adabnya juga. Nah, itu yang dipelajarakan di majelis ini pintarai. Kalau pian berpaham dia itu sama kayak beheri ya. Lagi ada perubahan belum? Jadi diharapkan ada perubahan. Bapak lihat di karena kurangnya aturan ketat dalam sekolahan. Karena bila sering guru tidak penyarikan betulnya, penyarikan guru aja. Padahal tujuannya supaya anak atau murid itu berakhlak dan beradab. Tapi karena akhlak adab itu kadang-kadang sekali pandir aja harus dengan tindakan dan aturan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah hidayah taufik kau mengamalkannya. Yalah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan penjagaan terhadap kita dan lindungi terhadap kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita dihindarkan daripada pergaulan bebas, dihindarkan daripada obat-obat terlarang, dihindarkan daripada narkoba dan sesuatu yang tidak diingini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang didengarkan dan diajarkan bisa kita dipahami dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Diminum dah pintar. Kalau bisa belajar ngalah. Bisa. Bisa. Iya, sama-sama bilang. Kita banyak anak-anak